This conference will now be recorded. Online class. Yeah. So, sir, today we are going to start the faculty development program. Sir, please switch off your mics. Yeah. So, today we are going to start the program called Faculty Development Program on Solid Edge software. So, first of all, what is meant by Solid Edge software? It is a modeling software, just a modeling software and analysis software also. So, out of so many softwares, why we are preferring Solid Edge for this workshop? So as Solid Edge is comparatively the high-end software and high accurate software for the modeling and drafting, at the same time analysis also. And we are having so much internal and extraordinary features for Solid Edge. So that too we are going to discuss those features in our further classes. So today I will give the brief outlook of the software and how the software is used in industries and who invented this software, everything. So yeah. So Solid Edge is nothing but a PLM software. PLM is nothing but product life cycle management software. So SolidWorks and Solid Edge are different. So Solid Edge belongs to a company called Siemens. So Siemens, Solid Edge is the product of Siemens. So as we are having some products, like if our mobile phone is there, so it is the product of some company. Like if our mobile phone is the product of Samsung company or Nokia company or some other else company. So like that, Solid Edge is a software. It's a modeling software plus analysis software, so plus manufacturing software. We are having three main modules in Solid Edge. One is modeling, and the other one is manufacturing, and the other one is analysis. So we are having combination of CAD CAM CAE, computer aided design and drafting plus computer aided manufacturing plus computer aided analysis or evaluation engineering. So whatever it means. So the first thing, so this software is comparatively the high-end software compared to all the modeling softwares. Why? Because it provides a huge multi-level technology. So the technology is called as synchronous technology. So whatever the software still now we are having, those software consider only order technology. Order technology means whatever the product. For example, so if you are want to design any product in your daily life, for example, if you want to design a pen, so what we have to consider? We have to consider the dimensions of the pen. Without dimensions, we can't, means we can't manufacture or we can't even design the pen. So first of all, we should have the views. The first thing is front view, side view, and top view. So we should need these three views. At the same time, we should need the dimensions of the views also. So then only we are going to make that views to a 3D model. So for making that views to 3D model, we need a software. Previously, what we are going to do when we see when we want to design a product, so when we want to design a pen or when we want to design a mobile phone or a bike, so what we'll do, first of all, we'll sort out the sketch. We'll sort out the sketch for the design. So the basic sketch is the front view, side view, and top view. So these three views we are going to sort out from the product that we are going to design. We have the concept in our mind, and after that concept we want to make that concept on a paper. So the paper represents the front view, side view, and top view. But now we are going to use some other softwares instead of paper and pen. So previously we are going to use the drafters for making the 2D sketches and draft different types of pencils for using the for marking the sketches of like front view, side view, and top view. But now we are going to use drafting softwares, 2D softwares. Like AutoCAD is one of the leading software for 2D. So if you see, మనం ఎప్పుడన్నా ఒక పెన్ చూసినప్పుడు ఆ పెన్ కి ఎన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి? మాక్సిమం 3 వ్యూస్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది, సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది, టాప్ వ్యూ ఉంటాయి. సో ఆల్ ద 6 వ్యూస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, బాటమ్ వ్యూ అన్ని వ్యూస్ కన్సిడర్ అవుతాయి. బట్ మెయిన్ గా మనం కన్సిడర్ చేసేది ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. ఈ 3 వ్యూస్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ 3 వ్యూస్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, సో ఆ కాన్సెప్ట్ మన మైండ్ లో ఏమైతే ఉందో, సో ఇప్పుడు మనకి పల్సర్ బైక్ ఉంది. సో పల్సర్ బైక్ ఆల్టర్నేట్ గా ఇంకో బైక్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకో. సో ఆ బైక్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ గా మన మైండ్ లో కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. సో మన మైండ్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని మనం ఒక స్కెచ్ రూపంలో మనం
దాన్ని వ్యూస్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ బైక్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, సైడ్ వ్యూలో ఈ బైక్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఈ బైక్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఆల్ ద త్రీ వ్యూస్, మీ మైండ్ లో ఉన్న వ్యూస్ ని మనం ఏదర్ డ్రాఫ్టింగ్ అయినా చేస్తాం. సో ప్రీవియస్ గా అయితే మనం డ్రాఫ్టింగ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం, డ్రాఫ్టర్స్ యూజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద షీట్స్ మీద డ్రా చేసేవాళ్ళం. బట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ AutoCAD ఆర్ KTR, సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, సో వాటిని పెన్ అండ్ పేపర్ మీద కాకుండా we'll draw those views on the software. So by using some tools, మనకి లైన్ టూల్స్ ఉంటాయి, సర్క్యులర్ టూల్స్ ఉంటాయి, మోడిఫైడ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్కెచ్ ని డ్రా చేస్తాం. ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద సాఫ్ట్వేర్ మేబీ, మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో కూడా స్కెచ్ డ్రా చేయొచ్చు. సో అట్ లాస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆ వ్యూస్ మొత్తాన్ని మర్జ్ చేసి చూస్తే మనకి 3D మోడల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అని ఒక పాయింట్ కి వస్తాం. సో ఆ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యూస్ ని మర్జ్ చేయడానికి, అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇలా ఉండాలి, సైడ్ వ్యూలో ఇలా ఉండాలి, సో దానికి ఆ వ్యూస్ కి మనం మెటీరియల్ యాడ్ చేయడానికి మనకి ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్. సో మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్, అవుట్ ఆఫ్ దట్ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనం దేని ప్రిఫర్ చేయాలి? మనకి చాలా మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ సాలిడ్ ఎడ్జే కాదు, వీఆర్ హ్యావింగ్ KTR, ANNX, Creo అండ్ సో మెనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ సాలిడ్ వర్క్స్, సాలిడ్ ఎడ్జ్, ఇలా ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీరు KTR చూస్ చేసుకుంటారా, సాలిడ్ వర్క్స్ చూస్ చేసుకుంటారా, లేదా సాలిడ్ ఎడ్జ్ చూస్ చేసుకుంటారా? సో వై టు యూస్ సాలిడ్ ఎడ్జ్? సో సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? మనకి KTR ఉంది, లేదా ProE ఉంది, లేదా ANNX ఉంది. సో ఇన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండగా మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే, సో ద ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. సో సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకి టైం కన్సంప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏదైనా మనం ఒక డిజైన్ చేయాలంటే, సో మనకి 1 అవర్ పట్టే డిజైన్ ని మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేస్తే మనకి ఈ వితిన్ 25 minutes to 30 minutes లోనే మనకి ఆ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ ది మోడలింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ. మనకి మీలో చాలా మందికి మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఒక ఐడియా ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం, సో ఒక స్కెచ్ చేసుకుంటాం, ఆ స్కెచ్ కి మనం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం. ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మెటీరియల్ యాడ్ అయిందో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేయాలి. మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, సో మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది? రెక్టాంగులర్ వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే. సో రెక్టాంగులర్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. రెక్టాంగులర్ డ్రా చేసి దాన్ని ఏం చేస్తాం, కొంచెం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సాలిడ్ గా అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలాగా దీని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం స్కెచ్ డ్రా చేస్తాం. స్కెచ్ డ్రా చేసి మళ్ళీ వేరే మాడ్యూల్లోకి వచ్చి దానికి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం. అదే మనకి ఈ సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సో సింగిల్ మాడ్యూల్ లో మనం స్కెచ్ అక్కడే డ్రా చేస్తాం, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ కూడా అక్కడే ఇస్తాం. ఇంకేమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నా కానీ సో మనకి మాడ్యూల్ టు మాడ్యూల్ అనేది చేంజ్ అనేది జరగదు అనమాట. ఒకే మాడ్యూల్ లోనే మనకి వర్క్స్ అనేది జరిగిపోతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టైం కన్సంప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ, అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్ వాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఇంటర్గ్రాఫ్ అనే ఒక కంపెనీ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట. ఎప్పుడు 1996 లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. తర్వాత దీన్ని యూజిఎస్ క్రాప్స్ అనే వాళ్ళు పర్చేస్ చేశారు 1998 లో. తర్వాత 2006 లో సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని అక్వైర్ చేశారు. సో సిమెన్స్ ఈస్ నౌ ద లీడింగ్ కంపెనీ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అట్ ద సేమ్ టైం మెకానికల్ వర్క్స్ అండ్ సమ్ డిజైన్ వర్క్స్ ఆల్సో. సో సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని అక్వైర్ చేశారు. సో దీన్ని అక్వైర్ చేసిన తర్వాత, సో ద ఫస్ట్ ఈజ్ దిస్ 2D సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. సో ప్రీవియస్ గా ఇది ఓన్లీ 2D సాఫ్ట్వేర్. తర్వాత వాళ్ళు మోడలింగ్ యాడ్ చేశారు, తర్వాత అసెంబ్లీస్, analysis, next so many modules they have added, and the last module they have recently they have added is PLM. So PLM is nothing but product life cycle management. సో ఒక ప్రొడక్ట్ ఉంటే దాని స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి దాన్ని మళ్ళీ డిగ్రేడ్ అయ్యే స్టేజ్ వరకు, సో ఇట్ ఎంటైర్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి pre-defined and it will be created in a software called solid edge. So it is also one of the PLM software. సో మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోనే ఇవన్నీ చెయ్యం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సబ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆల్సో. సో లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకి ఫోన్ ఉంటే మొబైల్ ఫోన్ లో మనకి గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు, రైట్? మొబైల్ ఫోన్స్ లో మనం గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఎప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మన గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, సో మనకి ప్లే స్టోర్ అనేది ఏంటి, ఒక ఇంటర్ఫేస్, ఒక సబ్ ఇంటర్ఫేస్. మనం కావాల్సిన గేమ్ మనం ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే. సేమ్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఉంది. సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో మనం ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే, సో మనకు ఒక సబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి, ఒక సబ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే మనం PLM అనేది చేస్తాం. సో దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ టీమ్ సెంటర్. టీమ్ సెంటర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఒక సబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. సో బై యూజింగ్ టీమ్ సెంటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద
ప్రొడక్ట్. సో ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే సో స్టార్టింగ్ డిజైన్ స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రొటోటైప్ స్టేజ్ వరకు, తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్, అనాలిసిస్ స్టేజ్, నెక్స్ట్ కస్టమర్ మార్కెట్ స్టేజ్, తర్వాత దాని యొక్క గ్రోత్ స్టేజ్, తర్వాత మళ్ళీ దాని డిగ్రేడ్ స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ అట్ లాస్ట్ మళ్ళీ ఆ మొబైల్ ని మనం డిస్మాన్యుల్ చేసే వరకు, సో దాని ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం మనకి ఈ పిఎల్ఎం లో మనం ప్రీ డిఫైన్ ముందే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఈ టైంకి ఈ టైం ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ మనం చేసామంటే లైక్ మనకు ఎల్జీ ఏసీ ఒక న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఏసీ డిజైన్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ 10 years దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎలా ఉంటుంది, 10 years తర్వాత అది ఎలా ఉంటుంది, మార్కెట్ లో అది పడిపోతుందా లేదంటే మార్కెట్ లో ఇంకా రేజింగ్ లో ఉంటుందా అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ గా మనం సాఫ్ట్వేర్ లో ముందే డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పిఎల్ఎం సాఫ్ట్వేర్. సో యాజ్ Solid Edge is also one of the PLM software of Siemens company. So currently has more than 42,000 clients and nearly 4 million licensed users. సో ఈ Solid Edge లోనే మనకి లైసెన్స్డ్ యూజర్స్ ఉంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు. సో స్టూడెంట్ యూజర్స్ కి ఏంటంటే ఇవి ఫ్రీగా సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళకి సమ్ ఆఫ్ ద లిమిటెడ్ టూల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయలేరు, బట్ దే కెన్ లెర్న్ ద టూల్స్. సో ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ద టూల్స్, వాళ్ళకి టూల్స్ అనేది చాలా ఫెమిలియర్ గా బాగా యూజ్ చేయడం వస్తే, సో దట్ దే విల్ పర్చేస్ ద లైసెన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బేసిక్ లైసెన్స్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్ లైసెన్స్. ఆ తర్వాతే మనం క్లయింట్ కంపెనీ లైసెన్స్ తీసుకోగలం. సో కంపెనీ లైసెన్స్ తీసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. సో దెర్ విల్ బి హ్యూజ్, మనకి చాలా చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ టూల్స్ ఉంటాయి కంపేర్ టు స్టూడెంట్ లైసెన్స్. స్టూడెంట్ లైసెన్స్ లో మనకి చాలా తక్కువ టూల్స్ ఉంటాయి, బట్ వెన్ కంపేర్ టు కంపెనీ లైసెన్స్ మనకి కావాల్సిన టూల్స్ అన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు హై యాక్యురసీ కూడా ఉంటుంది. యాక్యురసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ లో అంత రాకపోవచ్చు, అనాలిసిస్ లో కానీ లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కానీ లేదంటే వేరే వేరే మాడ్యూల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనకి లైసెన్సెస్ యూజర్ అయితే సో విల్ గెట్ హై యాక్యురసీ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ యూజర్ గ్రోత్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్. సో వై బికాస్ యూజర్ గ్రోత్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందంటే, సో కాంపిటీషన్ ఎవరు ఇవ్వలేకపోయారు. సో ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కాంపిటీషన్ ఫర్ ద సిమెన్స్ కంపెనీ. సో సిమెన్స్ కంపెనీకి 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 3D మోడలింగ్ ప్రొడక్ట్స్ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి అనెక్స్. అనెక్స్ ని ప్రీవియస్ గా ఏమనేవాళ్ళు అంటే యూనిక్ గ్రాఫిక్స్ అనేవాళ్ళు, యూనిక్ గ్రాఫిక్స్. సో యూనిక్ గ్రాఫిక్స్ తర్వాత దాన్ని అనెక్స్ గా రీనేమ్ చేశారు. సో ఈ సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళ 2 ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే అంటే మోడలింగ్ ప్రొడక్ట్స్, మోడలింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం అనాలిసిస్ ప్లస్ పిఎల్ఎం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ కామన్ గా ఉండేవి, అవన్నీ మాడ్యూల్స్ అనమాట. ఈ Solid Edge కానీ ఎన్ఎక్స్ లో మాడ్యూల్స్ అవి ఉంటాయి. సో ఈ Solid Edge కానీ ఎన్ఎక్స్ కానీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరి అంటే సిమెన్స్ వాళ్ళే. సో ఈ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందంటే కాంపిటీటర్స్ మొత్తం అలా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయారు. సో డిక్రీజ్ అవుతూ చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉండేవి, చాలా మోడలింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండేవి. ఈవెన్ మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండేవి మోడలింగ్ ప్రొడక్ట్స్, బట్ వాటిల్లో ఇప్పటికీ సస్టైన్ అన్ని చాలా తక్కువ. లైక్ సిమెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఎన్ఎక్స్ ఒకటి, Solid Edge ఒకటి బాగా క్లిక్ అయినాయి. సో కంపేర్ టు డసాల్ట్ సిస్టమ్స్ లో ఏమేమి క్లిక్ అయినాయి అంటే కేటియా, సాలిడ్ వర్క్స్ ఆ 2 బాగా క్లిక్ అయినాయి. సో కమింగ్ టు క్రియో పిటిసి అనే ఒక కంపెనీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకా అలా వేరే వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇన్వెంటర్, ఆటోడెస్క్ ఇన్వెంటర్, ఫ్యూజన్ 360 అవన్నీ ఆటోడెస్క్ వాళ్ళే. సో అలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఏంటంటే ఇంకా లీడింగ్ లో ఉన్నది మాత్రం Solid Edge, ఎన్ఎక్స్. సో వీటికి కాంపిటేటర్స్ ఎవరంటే Solid Edge కి కాంపిటేటర్, బెస్ట్ కాంపిటేటర్ ఎవరంటే సాలిడ్ వర్క్స్. Solid Edge కి బెస్ట్ కాంపిటేటర్ సాలిడ్ వర్క్స్. సో ఎన్ఎక్స్ కి బెస్ట్ కాంపిటేటర్ కేటిఆర్. సో దీస్ 2 ఆర్ ద మోస్ట్ లీడింగ్ కంపెనీస్. వన్ కంపెనీ సిమెన్స్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ డసాల్ట్ సిస్టమ్స్. వీళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే Solid Edge కానీ ఎన్ఎక్స్ కానీ అవి అనమాట. సో సిమెన్స్ ఇస్ the design company. So first of all they have started with the designing of electronics design for electronics and communications. Later they came into the mechanical products like mechanical parts, so equipments. So like that they have started their career. So now it is one of the leading company. So and it is the number 1 competitor for Dassault Systems. So Dassault Systems is the aviation company which the airspace parts will be designed in KTR, so as well as SolidWorks. So these are the some of the alternative softwares for Solid Edge. ఈ Solid Edge ఒకటే కాదు, మనకి Solid Edge లాంటి సిమిలర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ లైక్ ఎన్ఎక్స్ కానీ, ఆటోక్యాడ్ కానీ, ఇన్వెంటర్ కానీ, కెటియా కానీ, సాలిడ్వర్క్స్, లైక్ ఆటోడెస్క్ ఎలియాస్, ప్రో ఇంజనీర్, సో పిటిసి క్రియో. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీని యొక్క ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నమాట. సో ఒక మనకి ఒక బైక్ ఉందంటే బైక్ లో చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో చాలా కంపెనీస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు బజాజ్ బైక్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే టీవీఎస్ బైక్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఇంకొక మారుతి సుజుకి బైక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిట్లో మనం ఏది ప్రిఫర్ చేసుకుంటామంటే బేస్డ్ అపాన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్. సో మనకి ఏ ఫీచర్స్ అయితే, ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే బాగా నచ్చుతాయో
సో దట్ విల్ పర్చేస్ దట్ టైప్. సో అలాగే మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. లైక్ కెటియాలో సర్ఫేసింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మాడ్యూల్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎవరన్నా సర్ఫేసింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే కెటియా బాగా నేర్చుకుంటారు. సో సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో కొన్ని న్యూ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో ఐ విల్ డిస్కస్. సో కొన్ని న్యూ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో ఆ టెక్నాలజీస్ బేస్ చేసుకొని సాలిడ్ ఎడ్జ్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు సో దే విల్ కమ్ ఇంటు ద సాలిడ్ ఎడ్జ్. దట్ ఈస్ అప్ టు దేర్ విష్. సో పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్ని మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటే ఓన్లీ సాలిడ్ ఎడ్జ్ ప్రిఫర్ చేయాలి అనేది ఉండదు అనమాట, బేస్డ్ అపాన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో కాకపోతే మనకి ఎందుకు ఇంత దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ capability to the leading in the market. So see that is the synchronous technology. So synchronous technology అనేది చాలా బెటర్ టెక్నాలజీ అన్నమాట కంపేర్ టు ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ అనేది లేదన్నమాట. సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ ఉన్న ఒకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి సాలిడ్ ఎడ్జ్. సింక్రనైజ్డ్ సాల్వ్ ప్రొసీజర్ ఫీచర్స్ లైవ్ రూల్స్ డ్రైవింగ్ 3D డైమెన్షన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక స్కెచ్ అనేది ఎక్కడికి సపరేట్ గా స్కెచ్ డ్రా చేసుకుని దాన్ని మనం మెటీరియల్ యాడ్ చేసుకోవడం ఇదేంటి ఉండదు అనమాట. డైరెక్ట్ గా స్కెచ్ డ్రా చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది. సో దాని డైమెన్షన్స్ కూడా 3D లోనే మనకు క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. డైమెన్షన్స్ డ్రివెన్ హైలీ ఆటోమేటెడ్ అనమాట. సో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి 3D మోడల్స్ కూడా. సో ఫ్లెక్సిబుల్ ఎడిటింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం ఎడిటింగ్ చేయడానికి డైమెన్షన్ మీద డబుల్ టిక్ ఇచ్చి లేదంటే పైకి కిందకి డ్రాగ్ చేసి స్కెచ్ లో చేంజెస్ చేసుకొని అంతా అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మనం ఏదైనా ఫేస్ కి డైమెన్షన్ తగ్గించాలనుకుంటే ఆ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసేస్తాం, డ్రాప్ డౌన్ కిందకంటే సైజ్ తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ పైకి అంటే సైజ్ పెరుగుతుంది. అలా అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్తే ఇంకొంచెం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మీకు. సో మోర్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ. సో దట్ టు మనకి సింక్రోనస్ టెక్నాలజీ ఉన్నది ఓన్లీ వన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ అన్నమాట. సో క్రాఫ్ట్ అథెస్టిక్ యూనిక్ డిజైన్స్ విత్ జనరేటివ్ మోడలింగ్ ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. So this is the first generative modeling in solid edge. So generative modeling అంటే ఏంటంటే, సో మీకు ఈ పిక్ చూస్తే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఈ పిక్ లో మనకి 2 పార్ట్స్ కనిపించింది, ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ 2 పార్ట్స్ కనిపించింది. 2 పార్ట్స్ లో మెటీరియల్ ఏది ఎక్కువగా ఉందంటే దీనికి మెటీరియల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీనికి మెటీరియల్ అనేది చాలా సెకండ్ పిక్ లో ఉన్న పార్ట్ కి మెటీరియల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో స్ట్రెంత్ కంపేర్ చేస్తే ఏది స్ట్రెంత్ గా ఉంటుంది అంటే సెకండ్ పిక్ లో ఉన్న పార్ట్ మాత్రమే స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వై? బికాస్ this part is made with generative modeling. సో జనరేటివ్ మోడలింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి మెటీరియల్ అనేది చాలా తక్కువగా ప్రిఫర్ చేసి మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా పెంచేసి, సో మనకి స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీస్ కానీ లేదంటే ఫ్రాక్చర్ కానీ లేదంటే టెన్సైల్ లోడ్ మనకి వేసినప్పుడు దానికి బేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ కానీ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ లో ఏముంటది, జస్ట్ హెవీ మెటీరియల్, లైట్ వెయిట్ కాదు, చాలా హెవీ వెయిట్. ఈ హెవీ వెయిట్ అవ్వడం వల్ల మనకి దీని యొక్క ఆపరేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా తగ్గొచ్చు. కాకపోతే దీనిలో ఉన్న పాజిటివిటీ ఏంటంటే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అదే సేమ్ స్ట్రెంత్ మనం దీనికి కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెటీరియల్ తగ్గిస్తాం, మెటీరియల్ తగ్గించేసి దీని యొక్క స్ట్రెంత్ వాల్యూస్ పెంచుతాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కాంపోజిట్స్ ఆల్సో. సో దిస్ generative modeling is only possible in one of the leading software called solid edge. ఈ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో మనకి జనరేటివ్ మోడలింగ్ అని చెప్పి ఒక స్టెప్ ఉంటది. సో ఈ జనరేటివ్ మోడలింగ్ లో ఇప్పుడు ఇలాంటి మాడ్యూల్ అందరూ చేస్తారు, సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ లోనే చేస్తారు. ఈ మాడ్యూల్ చేసిన తర్వాత ఈ మాడ్యూల్ ని ఈ ప్రొడక్ట్ ని ఇలాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ ని ఇలాగ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒకే ఒక ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దట్ ఫ్యూచర్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ మోడలింగ్. మొత్తం ఆఫ్టర్ ద మోడల్ హ్యాస్ బిన్ ఫినిష్డ్, ఈ మోడల్ మీరు చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు ఇలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఒక స్టెప్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ స్టెప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటివ్ మోడలింగ్. సో ఆ జనరేటివ్ మోడలింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ పార్ట్ కి ఏం తగ్గుతుంది అంటే మనకి వెయిట్ తగ్గుతుంది. సో ఈ రోజుల్లో మనకి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కి వెయిట్ తగ్గి స్ట్రెంత్ పెరగడమే మనకి మెయిన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వెయిట్ అనేది ప్రొడక్ట్ కి వెయిట్ తగ్గాలి, అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రెంత్ వాల్యూ పెరగాలి, సో మనకి డ్యూరబిలిటీ రావాలి. సో ఆ మూడు రావాలి అంటే మనం జనరేటివ్ మోడలింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ప్రొడక్ట్ చూస్తే, సో చూస్తారా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎలా మోడలింగ్ చేస్తారు, సో తర్వాత మెటీరియల్ ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, మెటీరియల్ ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలి. సో చూడండి ఇక్కడ ఫిల్లెట్స్ ఇచ్చేసారు. సెకండ్ స్టెప్ లో ఫిల్లెట్స్ కానీ లేదా నీకు కొంచెం మెటీరియల్స్ కానీ రిమూవ్ చేశారు. థర్డ్ స్టెప్ లో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నారో హోల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలా హోల్స్ క్రియేట్ చేసి ఇంకా మెటీరియల్ రెడ్యూస్ చేశారు.
ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చేసి ఫుల్ గా మెటీరియల్ రెడ్యూస్ చేసేసి స్ట్రెంత్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు ఫైనల్ గా. సో మనకి షార్ప్ ఉంటే మనకి బ్రేకేజ్ అంటే మనకి ఫ్రాక్చర్ అవ్వడానికి కానీ బ్రేక్ అవ్వడానికి కానీ ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి మీకు ఇంకా మనకి షార్ప్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఎక్కడ కనిపించవు, అంతా మనకి ఏంటంటే ఫిల్లెటెడ్ ఎడ్జెస్ కనిపిస్తాయి. సో దట్టు మనం ఇలా చేయడం వల్ల ప్రొడక్ట్ కి స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, డ్యూరబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటివ్ మోడలింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్రూవింగ్ ప్రొడక్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో క్యామ్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకి ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్ లో. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద, సో ఇట్లా చూడండి. సో ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకోండి, సో ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి, ఈ డిజైన్ కావాలి. ఈ డిజైన్ తర్వాత దీనికి రిలేటెడ్ డై కావాలి మనకి. సో ఏదో దీన్ని ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ తో చేయని, లేదంటే ఇంకొక బ్లో మోల్డింగ్ తో చేయని. సో ఎలా చేసినా కానీ దీనికి ఒక డై కావాలి. సో ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి లేదంటే దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకు సపరేట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కంపేర్ ఇంక్రీజ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్టివిటీ విత్ కాంపిటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. సో సిఎఫ్డి. సో ఇప్పటి వరకు సిఎఫ్డి అనేది చాలా రేర్ గా మనకి దేంట్లో ఆన్సిస్ లో అండ్ హైపర్ మెష్ లో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ లోనే మనం చూస్తాం. దట్ టు నౌ వీ కెన్ సీ ద సిఎఫ్డి ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఆల్సో. సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో కూడా మనం సిఎఫ్డి చేయొచ్చు. సో సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈస్ మోడలింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అట్ ద సేమ్ టైం అనాలిసిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో. మనకి సిఎఫ్డి కూడా చేయొచ్చు మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో. సో చూడండి, సో జామెట్రీ ప్లస్ పారామీటర్స్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనం జామెట్రీ అండ్ పారామీటర్స్ ఇస్తాం. సో సెకండ్ స్టేజ్ లో మనం దానికి కావాల్సిన లోడ్ వాల్యూస్ కానీ లేదంటే అవన్నీ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. సో మనం ప్రీవియస్ గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రొసీజర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొన్ని చూడండి. సో మనకి స్టాటిక్ ఉంటది, థర్మల్ ఉంటది, సిఎఫ్డి ఉంటది. సో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ కూడా మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దోస్ అనాలిసిస్ మాడ్యూల్. సో అండ్ చూడండి ఇక్కడ సాలిడ్ ఎడ్జ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట, డిజైన్ ప్రాపర్టీస్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మోడలింగ్ అండ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ పారామెట్రిక్ డిజైన్. సో ఇక్కడ మీరు పారామెట్రిక్ డిజైన్ అనే వర్డ్ కంపేర్ చేస్తే, సో ఆటోకాడ్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీ అందరికి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ యాక్యురేట్ 2D డ్రాఫ్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. సో మనకి ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ని మనం డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, ఒక కాన్సెప్ట్ మన మైండ్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ ని ప్రీవియస్ గా పేపర్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు దానికి ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి కాబట్టి ద బెస్ట్ చూసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఆటోకాడ్ అన్నమాట. సో ఎందుకు బెస్ట్ చూసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దాంట్లో ఉన్న యాక్యురేట్సీ మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి రాదనమాట. దట్ టు ఓన్లీ ఇన్ 2D లోనే మనకి హై యాక్యురసీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, డిజైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. So that's why we'll prefer AutoCAD for 2D. And for AutoCAD lo 3D కూడా ఉంటుంది కదా. So why we are not preferring 3D modeling in AutoCAD, as AutoCAD is a non-parametric design software. So non-parametric అంటే ఏంటంటే AutoCAD లో మీరు ఏదైనా బై మిస్టేక్ డైమెన్షన్ గీసేటప్పుడు, సో దాని డైమెన్షన్ ఎడిట్ చేయాలంటే you can't edit the dimension in AutoCAD. సో ఏం చేయాలి, we have to reduce the dimension, అంటే మళ్ళీ డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ గీసుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ అక్కడ వరకు ట్రిమ్ చేసుకుని అక్కడ వరకు కట్ చేయడం, లేదా బ్రేక్ చేసుకుని అక్కడ వరకు రిమూవ్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. బట్ మీరు డైమెన్షన్స్ ని ఎడిట్ చేయలేరు. వన్స్ క్రియేట్ చేసిన డైమెన్షన్ ని మీరు మోడిఫై చేయలేరు, లేదంటే ఎడిట్ చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ AutoCAD. ఓకే, సో దట్స్ వై AutoCAD is a non-parametric software. Parameters ni you can't edit in AutoCAD. So but it is possible in modeling softwares. So not only in Solid Edge, all the modeling softwares belong to parametric design softwares. So మన కెటియా కానీ, ఎన్ఎక్స్ కానీ, లేదంటే సాలిడ్ వర్క్స్ కానీ, ఫ్యూజన్ 360 కానీ, ఇవన్నీ మనకి పారామెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నమాట. దీంట్లో మనం మోడలింగ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఎడిట్ ద డైమెన్షన్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎడిట్ ద ఫీచర్స్ ఆల్సో. సో ఫీచర్స్ ని ఎడిట్ చేయగలరు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఆ స్కెచెస్ ని కానీ, డైమెన్షన్స్ కానీ, మీకు కర్వ్స్ కానీ, దేనైనా కానీ మీరు ఈజీగా మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి యూ కెన్ ఎడిట్. సో డబుల్ క్లిక్ కాదు, యూ కెన్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ సింగిల్ క్లిక్ తో కూడా మన డైమెన్షన్స్ ఎడిట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఫీచర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎడిట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిమ్యులేషన్. సిమ్యులేషన్ కి పార్ట్ అండ్ అసెంబ్లీ వాలిడేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ.
సో మనకి ఎక్కడైనా సిమ్యులేషన్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు కెటియా కానీ లేదంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ కంబైన్ చేసినప్పుడు కంపేర్ చేస్తే మనం అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక పార్ట్ లో ఒక పార్ట్ కనుక ఇంటర్ఫైర్ అయినప్పుడు లేదంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోల్ లో ఒక షాఫ్ట్ పెట్టినప్పుడు షాఫ్ట్ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ మనకి అసెంబ్లీ అవుతుంది. సో అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత మనకి ఎర్రర్ ఎప్పుడు చూపిస్తుంది? సో డ్యూరింగ్ క్లాస్ అనాలిసిస్ లో కానీ అలాంటి టైంలో మనకు చూపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒకవేళ అలాంటి మిస్ మ్యాచ్ అనేది జరిగితే మనకి వ్యాలిడేషన్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ సిమ్యులేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే పర్ఫెక్ట్ సిమ్యులేషన్ మనకి అసెంబ్లీ అనేది పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ మధ్య గ్యాప్ ఈక్వల్ గా ఉండి అసెంబ్లీ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా జరిగినప్పుడే మనకి సిమ్యులేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద యాక్యురేట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద పార్ట్స్. సో ఏ పార్ట్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా మనకి హై యాక్యురసీ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ పబ్లికేషన్స్, సమ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ లైక్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ లేదంటే మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ కానీ సో వాటికి సంబంధించిన లేదంటే మనకి ఫ్యూచర్ పిఎల్ఎం లో మనకి నెక్స్ట్ 10 years లో దీని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటది, సో ఇది మళ్ళీ రీయూజబుల్ కాదా, సో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా మేనేజ్మెంట్. సో ఈ డేటా మేనేజ్మెంట్ లో మనకి ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఈ 1 year కాదు, సో దాని యొక్క స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డిగ్రేడ్ స్టేజ్ వరకు దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అండ్ దాని యొక్క డేటా మొత్తం మనకి డేటా మేనేజ్మెంట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో యాప్స్, సో ఈ యాప్స్ అంటే ఏంటంటే సపోర్ట్ యాప్స్. లైక్ ఇప్పుడు మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోనే అన్ని చేయలేం. లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక జనరేటివ్ మోడలింగ్ ఉంది. సో జనరేటివ్ మోడలింగ్ ని మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో చేయొచ్చు. సింక్రనస్ టెక్నాలజీ ఉంది, సింక్రనస్ టెక్నాలజీ కూడా సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో చేయొచ్చు. వెన్ కంపేర్ టు కైనమెటిక్స్, సమ్ కైనమెటిక్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు, మోషన్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నారు. సో ఇట్లాంటి మోషన్స్ కానీ మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే మీరు సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో చేయలేరు. దానికి మీకు సబ్ యాప్ కావాలి, సబ్ యాప్ కావాలి. సో ఆ సబ్ యాప్ ఏంటంటే కీ షాట్ అనమాట. కీ షాట్ అనే యాప్ యూజ్ చేసి మీరు యానిమేషన్ కానీ చేయగలరు. సో అలాగే ఇప్పుడు మీరు పిఎల్ఎం పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నారు, డేటా మేనేజ్మెంట్ చేయగలనుకున్నారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ పిఎల్ఎం, దానికి మీకు సబ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టీమ్ సెంటర్ అనే ఒక సబ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలన్నమాట. సో బై యూజింగ్ దోస్ సబ్ సాఫ్ట్వేర్ సాలిడ్ ఎడ్జ్ విల్ పర్ఫామ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ డిజైన్ చూడండి. సో జనరేటివ్ డిజైన్ అన్నమాట. సో ఇది చూడండి, ఈ డిజైన్ చూస్తే మీకు చూడండి మాక్సిమం మనకి లీస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ అనేది చాలా లెస్ గా ఉంటుంది. సో మెటీరియల్ అనేది చాలా లీస్ట్ గా ఉండటం వల్ల మనకి లైట్ వెయిట్ వస్తుంది. సో లైట్ వెయిట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం కాంపోజిట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి హై స్ట్రెంత్ అనమాట. స్ట్రెంత్ వాల్యూలో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి లెస్ వెయిట్ అండ్ హై స్ట్రెంత్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి డ్యూరబిలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ డిజైన్. సో ఇలాంటి డిజైన్స్ కి మనకి బయట మార్కెట్ లో వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మాక్సిమం టు మాక్సిమం మనకి ఎక్కడ చేయాలన్నా కానీ మనం ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ మనమే ఆ సర్ఫేస్ లేయర్ ని కానీ లేదంటే ఆ సర్ఫేస్ డైమెన్షన్స్ కానీ మనమే చేసుకోవాలి. లైక్ ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ ఉంది. సో లైక్ ఒక బేరింగ్ పార్ట్ ఉంది. సో ఆ బేరింగ్ పార్ట్ ఏదైనా ఒక బైక్ అనమాట. సో ఆ బేరింగ్ పార్ట్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్ గా షట్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ఆ బేరింగ్ మీకు ఆ బేరింగ్ పార్ట్ మాత్రం ఇంకా యూజ్ లో ఉంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మీకు అది బ్రేక్ అయిపోయింది. మీకు సేమ్ బేరింగ్ మళ్ళీ వస్తే కానీ మీకు వర్క్ అనేది జరగదు. సో అలాంటి బేరింగ్ మీకు మళ్ళీ కావాలి. సో ఇండస్ట్రీ షట్ డౌన్ అయిపోయింది, దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ లేవు, దాని యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ లేవు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు? సో అదే నార్మల్ పీపుల్ అయితే దాన్ని అక్కడ లీవ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ కంపెనీ, ఒక బిగ్ కంపెనీలో ఒక ప్రొడక్ట్ కావాలి. సో ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ నుంచి కోల్పోయింది. సో ఆ ప్రొడక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ లేవు అండ్ దాని యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా లేవు. సో ఇలాంటి డైమెన్షన్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి. ఒక పార్ట్ కి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి. మీన్స్ యూ వాంట్ టు రీక్రియేట్ దట్ పార్ట్. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఆ పార్ట్ ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలి. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే ఆ మొబైల్ ఫోన్ కి సాలిడ్ ఉంటుంది. సో ఆ సాలిడ్ కి డైమెన్షన్స్ అనేవి మీ దగ్గర లేవు. దానికి డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆ పార్ట్ ని రీక్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో దాన్ని ఏమంటారంటే స్కానింగ్ అంటారు. సో ఆ స్కానింగ్ ఎలా చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ 3D స్కాన్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక స్కానర్ యూజ్ చేసి మనకి ఏం చేస్తారు, ఎగ్జిస్టెంట్ లో ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే బేరింగ్ ఉందో మీ దగ్గర, ఆ బేరింగ్ దాని యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అయిపోయింది. సో దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు కొత్త 3D మోడలింగ్ చేసి న్యూ డిజైన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సేమ్ పార్ట్
ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ షట్ డౌన్ అయిపోయింది కాబట్టి దాని డైమెన్షన్స్ కూడా మీరు మళ్ళీ తిరిగి రావు. సో ఒక 3D డిజైన్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ యూజ్ చేసి ఈ పార్ట్ ని కంప్లీట్ గా స్కాన్ చేస్తారు. స్కాన్ చేసిన తర్వాత అది ఏం చేస్తారు, డేటా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. సో డేటా ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు 3D మోడలింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ 3D మోడలింగ్ ని మళ్ళీ మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోకి వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు, మనం ఈజీగా దాన్ని మనం మళ్ళీ దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ రీకాల్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్ కి తీసుకురావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో ఈ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చూడాలంటే ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను, వీడియో క్లిప్పింగ్. మనకి ఆటోమేటిక్ గా యూట్యూబ్ లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. చిన్న వీడియో క్లిప్పింగ్ చూపిస్తాను. So this is complete reverse engineering with solid edge and VX model. మన VX మోడల్, ఆ VX మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ స్కానింగ్ చేసే డివైస్. సో అది మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా విజువలైజ్ అవుతుంది, ఒకసారి చూడండి. సో మనకి చెప్పడం కంటే వెన్ ఎవర్ వి సా ద రియాలిటీ, సో అప్పుడే మనకి ఇంకా ఎక్కువగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట దాని గురించి. సో కంప్లీట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ ఫ్లో, సాలిడ్ ఎడ్జ్. సో దిస్ ఈస్ ద, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే, సో దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ద 3D స్కానింగ్ టూల్. సో ఇది పార్ట్ డైమెన్షన్స్ లెస్ పార్ట్, ఏదైతే మనకి డైమెన్షన్స్ కావాలి దీన్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్. సో అలా దాన్ని స్కాన్ చేస్తారు. సో స్కాన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాని డైమెన్షన్స్ కానీ దాని రిలేటెడ్ 3D మోడల్ కానీ అంతా మనకి సాఫ్ట్వేర్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది మన సాలిడ్ సాఫ్ట్వేర్. సో సాలిడ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆటోమేటిక్ గా మెష్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది దానికి. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రిమైనింగ్ ఇరెగ్యులర్ గా క్రియేట్ అయిన వాటిని మనం రిమూవ్ చేసుకొని కంప్లీట్ గా మనకి ఏదైతే మనకి కావాలో సాలిడ్ పార్ట్ దాని వరకు మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా చూడండి ఇలా కంప్లీట్ గా ఎంటిటీ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అని ఉంటుంది. మనకి ప్లేన్స్ కావాలంటే ప్లేన్స్ తీసుకుంటాం, లేదంటే మనకు కావాల్సిన అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇదంతా సాలిడ్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే మోడలింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా, కంప్లీట్ గా. సో జస్ట్ లాఫ్ట్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ మొత్తం గ్రేడ్. ఓకేనా, సో ఈ సర్ఫేస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ పైన ఈ ఫేస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న సర్ఫేస్ ని సాలిడ్ ఎడ్జ్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ VX మోడల్ అని ఏదైతే ఉందో ఆ VX మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సబ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఒక సబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే ఆ VX మోడల్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో మీరు VX మోడల్ యూజ్ చేస్తారా లేదా వేరే మోడల్ యూజ్ చేస్తారా అనేది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ మోడల్. చూసారా, విత్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకు కావాల్సిన మోడల్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసింది. మనకి బయట మన హ్యాండ్ దగ్గర ఉన్న మోడల్ కాస్త మనకి సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు డైమెన్షన్స్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్.
So that reverse engineering is also possible in solid edge. And one more thing, we are having augmented virtual reality, so that we can design in the మీరు కొన్ని VR లో చూస్తే మనం డైరెక్ట్ గా మనం VR మూవీస్ చూస్తే ఎలా ఉంటది, మనం అక్కడే ఉండి మూవీ చూస్తున్నట్టు, మన సరౌండింగ్ లో మూవీ జరుగుతున్నట్టు ఉంటది. సేమ్ అలాగే మనకి సాలిడ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సమ్ సబ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి, సబ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా మోడలింగ్ కూడా మన చుట్టుపక్కల మన పార్ట్స్ మనం డిజైన్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది మోడలింగ్ కూడా. లైక్ మనం కూర్చొని ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలా అయితే చేస్తామో అక్కడ ఆ విఆర్ రియాలిటీ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు మన చేతులతో మనం అసెంబ్లీ చేస్తున్నట్టు, మన చేతులతో మనం మోడలింగ్ చేస్తున్నట్టు, మనం ఇలా మన చేతితో మనం లైన్ చేస్తున్నట్టు కంప్లీట్ గా విర్చువల్ రియాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మౌస్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ ఆప్షన్స్, so that entirely we are going to do in virtual reality. So that is one of the advantage for the solid edge. And one more thing, additive manufacturing. Additive manufacturing అంటే it is nothing but 3D modeling. సో మనం చేస్తాం కదా 3D మోడలింగ్, ఏదైతే మన ప్రొడక్ట్ ని ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మోడలింగ్ చేసామో ఆ మోడలింగ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే we will use a small software called 3D modeling. సో ఈ 3D మోడలింగ్ యూజ్ చేసి మనం ఏదైతే మోడలింగ్ చేసామో సాఫ్ట్వేర్ లో దాని రియల్ టైం ప్రోటోటైప్ అనేది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లేయర్ బై లేయర్ మీన్స్ సాలిడ్ క్రియేషన్ అనమాట. మనకి 3D మోడలింగ్ చూసుంటే కొన్ని 3D మోడలింగ్ మెషిన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, మనం డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ STL ఫైల్ ఉంటుంది, STL ఫైల్ డైరెక్ట్ గా మనం దానికి అప్లోడ్ చేస్తే ఆ మెషిన్ కి, ఆ మెషిన్ మనకి ఏంటి పైనుంచి ఒక లిక్విడ్ లాంటి ఒకటి ప్లాస్టిక్ లిక్విడ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ రిలీజ్ చేసినప్పుడు లేయర్ బై లేయర్ ఆ లిక్విడ్ వేసుకుంటూ అయిపోయి మన ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఫర్ దట్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్సో solid edge is one of the software which is used for additive manufacturing. And finally synchronous technology. So this is one of the best technology compared to other softwares. And next, సో ఇలాగ మనం డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది చూస్తాం అనమాట. సో 3D స్కాన్ చేస్తాం, తర్వాత డేటా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. ఇంకోటి జియో మ్యాజిక్ SSTL. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. ఈ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో మనకి డిజైన్ మోడల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ జనరేటివ్ డిజైన్, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో ఎడిటివ్ మ్యాచింగ్ మనకు తెలిసినవి. ఇది చూడండి ఇంకా 3D మోడల్. సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ లో డిజైన్ చేసాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో డిజైన్ చేసిన దాన్ని ఇలాగా 3D STL ఫైల్ లోకి మారుస్తాం. ఈ STL ఫైల్ లో మార్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రియల్ టైం ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో రియల్ టైం ప్రొడక్ట్ గా దీన్ని మనం మార్కెట్ లోకి ఒక ప్రోటోటైప్, అంటే మార్కెట్ లో పార్ట్స్ రిలీజ్ చేసే ముందు ఒక ప్రోటోటైప్ తీసుకుని దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం కదా. సో ఆ ప్రోటోటైపే మన 3D మోడలింగ్ ప్రోటోటైప్ అనమాట. ఇలాగ మనం ఒక ప్రోటోటైప్ తీసుకుని దాన్ని మనం దాని మీద అనాలిసిస్ చేసి తర్వాత అది క్లిక్ అయితే, సో దట్ వీ కెన్ మేక్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, వీ కెన్ స్టార్ట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు PLM. సో ఈ PLM లోనే మనకి ఒక ప్రొడక్ట్ యొక్క ఎంటైర్ లైఫ్ అనేది మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. సో ఎలా మెయింటైన్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి, కాన్సెప్ట్ స్టేజ్ నుంచి, సో లైక్ ఒక పెన్ చేద్దాం అనుకున్న కాన్సెప్ట్ మీ మైండ్ లో ఉంది, ఆ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ డిజైన్ స్టేజ్ తీసుకెళ్తారు. సో డిజైన్ స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ స్టేజ్ తీసుకెళ్తారు. ప్రోటోటైప్ స్టేజ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తర్వాత అనాలిసిస్, దాని మీద అనాలిసిస్ చేస్తారు. సో అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ మార్కెట్ లో తీసుకెళ్తారు. మార్కెట్ కన్సిడరేషన్స్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంది, తర్వాత దాని సేల్స్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ మళ్ళీ తర్వాత దాని యొక్క క్వాలిటీ కూడా మనం చెక్ చేయాలి, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. ఆ తర్వాత దానికి మన సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలమా లేదా, అంటే ఏదైనా ఒకవేళ రిపేర్ వస్తే దాని సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలమా లేదా. సో తర్వాత దానికి సర్వీసెస్ కోసం ఎవరైనా కస్టమర్ మన దగ్గరకు వస్తే మన కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది, సో మన కస్టమర్ సపోర్ట్ తర్వాత వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారా లేదా. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దానికి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్స్ వస్తుందా లేదా. సో మార్కెటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. సో మార్కెటింగ్ తర్వాత ఇంకొంత కాలం తర్వాత ఏమైనా డిగ్రేడ్ ఏమైనా జరుగుతుందా లేదా మన ప్రొడక్ట్ కి, అంటే ఆఫ్టర్ 5 years మన ప్రొడక్ట్ రిస్టార్ట్ అవుతుందా లేదా, ప్రెసెంట్ మార్కెటింగ్ సినారియోకి మనం అంటే సస్టైన్ అవుతున్నామా లేదా. సో ఇవన్నీ మనకి PLM లోనే డిజైన్ చేస్తాం. సో ఒక మన కాన్సెప్ట్ అనుకుంటే, లైక్ ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే దాని కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్, ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఏమేమి పార్ట్ మనం అంటే రిక్వైర్ అవుతుంది దానికి, సో ఆ పార్ట్స్ ని మనం ఎలాగా యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, మ్యాన్ పవర్ ఎంత రిక్వైర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ దాని లేఅవుట్ ఎలా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మనకి PLM లో మనకి ముందే తెలుస్తాయి. సో ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎలా ఉంటుంది కూడా ముందే మనకి డే బై డే మనకి ఒక ఇస్తుంది అనమాట. డే బై డే డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే వచ్చేసి మీకు ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, సెకండ్ డే ఎంత జరుగుతుంది, థర్డ్ డే ఇలా, ఫోర్త్ డే ఇలా, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది. అట్ ద ఫైనల్ డే మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది,
దాని యొక్క డ్యూరబిలిటీ ఇన్ని డేస్ ఉంటుంది, దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఇన్ని డేస్ ఉంటుంది, సో మీకు తీసుకోవాల్సిన మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మైన్యూట్ థింగ్ ఆల్సో మనకి పిఎల్ఎం లో డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ పిఎల్ఎం సర్వీసెస్ డిజైన్ తర్వాత ప్రోటోటైప్, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత సర్వీస్ అండ్ సపోర్ట్, సో దాని యొక్క డిస్పోజల్. సో అట్లాస్ట్ డిస్పోజల్ చేయాలి కదా ప్రొడక్ట్ ని, ఈవెన్ ఐఫోన్ అయినా లేదా చైనా ఫోన్ అయినా లేదా నోకియా ఫోన్ అయినా అట్లాస్ట్ దానికి డిస్పోజల్ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది, అంటే డిగ్రేడ్ స్టేజ్. సో ఆ స్టేజ్ లో డిగ్రేడ్ అవ్వాల్సిందే. సో అంటే ఆ స్టేజ్ లో అది పాడైపోవడమా లేదంటే దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగోకుండా పోవడం అనేది ప్రొడక్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో ఇలాగా చూడండి, ఇక్కడ మన కెటియా సాలిడ్ వర్క్స్ వచ్చేసి ఎవరిది, డసాల్ట్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళది, ఎన్ఎక్స్ సాలిడ్ వచ్చేసి సిమెన్స్ వాళ్ళది, ఇంకొక క్రియో ఏమో పీటీసీ వాళ్ళది, ఇన్వెంటర్ అండ్ ఆటోకాడ్ ఏమో ఆటోడెస్క్ వాళ్ళది. సో వీళ్ళు 1 minute. సో ఇవి ఎలా డిసైడ్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్స్. సో లైక్ దాని యొక్క ఫీచర్స్ అనమాట, దానికి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, దాని ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ చూస్ చేసుకోవాలనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో లైక్ ఇప్పుడు కెటియాలో మనకి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో దట్ ప్రిఫర్ కెటియా. సో ఇప్పుడు లేదంటే సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో సాలిడ్ ఎడ్జ్ ప్రిఫర్ చేయండి. లేదంటే సాలిడ్ వర్క్స్ లో మనకి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో సాలిడ్ వర్క్స్ ప్రిఫర్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్. కానీ సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో అయితే మనకి లైసెన్స్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ మనకి బేసిక్ జనరల్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కాకుండా మనకి ఇక్కడ సింక్రనస్ టెక్నాలజీ అనేది ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, అండ్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో చేయలేనివి కూడా మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి జనరేటివ్ మోడలింగ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు, అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనాలిసిస్ ఆల్సో ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. సో కంపేర్ టు కెటియా, ఇప్పుడు కెటియా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే దాంట్లో మనం అనాలిసిస్ చేయలేం. అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, బేసిక్ అనాలిసిస్, స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, కంపేర్ టు థర్మల్ అనాలిసిస్ బేసిక్ గా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సిఎఫ్టి ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కాంపోజిట్ అనాలిసిస్, అలాంటివి మనం కెటియాలో చేయలేం. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ అనాలిసిస్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీలో చేస్తున్నారు, సో మీకు అప్పుడు ఏంటి, సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సి వస్తుంది. కెటియా యూజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ కావాల్సి వస్తుంది. అదే సాలిడ్ ఎడ్జ్ యూజ్ చేశారనుకోండి, మీరు మోడలింగ్ చేసుకోవచ్చు సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో, అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో మీరు అనాలిసిస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. వై? బికాస్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ అనాలిసిస్ ఆల్సో ఇన్ సాలిడ్ ఎడ్జ్. సార్ ఆన్సిస్ లో వచ్చినంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది సార్ ఇక్కడ కూడా? యా వస్తుంది సార్, మనకి మాక్సిమం టు మాక్సిమం యాక్యురసీ అనేది సాలిడ్ ఎడ్జ్ లో కూడా మనకి గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ సమ్ మోర్ అప్లికేషన్స్, మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ ని మాక్సిమం టు మాక్సిమం ఆటోమోటివ్ పార్ట్స్ 3D మోడలింగ్ చేయడానికి, వాటి యొక్క అనాలిసిస్ చేయడానికి, అండ్ సమ్ లైక్ రెగ్యులర్ యూజర్ ప్రొడక్ట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఇంకా హోమ్ అప్లయన్స్ కానీ అలాంటివి డిజైన్ చేయడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట సాలిడ్ ఎడ్జ్ సాఫ్ట్వేర్ ని. లైక్ మనకి కార్స్ లో లేదంటే ఫ్లైట్స్ అలాంటివి డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేయరు. సో రెగ్యులర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ సమ్ బేసిక్ ఆటోమొబైల్ కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది నేను సాఫ్ట్వేర్ లో చెప్తాను. సో ఇంట్రడక్షన్ అందరికీ అర్థమైందా? సో దట్ విల్ గో ఫర్ ఏ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంట్రడక్షన్ మీకు అర్థమైతే, సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడక్షన్ మీరు క్లియర్ అయితే విల్ గో ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్. మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా? సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా ఉంటాయి, టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్? yes sir, అర్థమైంది. యా షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో విల్ గో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ టుడే. ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ చూద్దాం, అండ్ నెక్స్ట్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్. రేపు సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ డేనే సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, సో దట్స్ వై విల్ గో ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ టుమారో. సో మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ ఐకాన్ ఇలా ఉంటుంది డెస్క్టాప్ మీద, సాలిడ్ ఎడ్జ్ ST9. సో ST9 అంటే ఏంటంటే, సాలిడ్ ఎడ్జ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ నేమ్, ST9 అంటే సింక్రనస్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. సో సింక్రనస్ టెక్నాలజీ 9 వాళ్ళు వర్షన్స్ వదిలేవాళ్ళు. లైక్ వర్షన్స్ మనకి ఆటోకాడ్ 2016, 17, 18, 19 ఎలా అయితే ఉన్నాయో, మనకి సాలిడ్ ఎడ్జ్ వర్షన్స్ వచ్చేసి ST7, ST5, ST4 అలా ఉండే అనమాట. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వాళ్ళు కూడా ప్యాటర్న్ మార్చారు, సాలిడ్ ఎడ్జ్ 2020, సాలిడ్ ఎడ్జ్ 2021 అలాగే రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనమాట వర్షన్స్. సో వర్షన్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్ని న్యూ టూల్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తారు. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏమైనా టూల్స్ తగ్గినాయి, కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి. టీమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ కి ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి కంపారిజన్ చేస్తాయి. కంపారిజన్ చేసి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ లో ఈ టూల్స్ ఒక ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది,
సో మన సాఫ్ట్వేర్ ఆ ప్రొడక్టివిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాయి. ఇఫ్ మన దగ్గర లేదనుకోండి, సో ఆ టూల్ ని యాడ్ చేస్తారు అనమాట సాఫ్ట్వేర్ లో. యాడ్ చేసి మనకి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి అప్డేట్స్ ఎలా అయితే ఇస్తారో ఫోన్ కి, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కూడా అప్డేట్ ఇస్తారు. సో అప్డేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ST9 తర్వాత ST10, ST11. సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా సాలిడేస్ 2020. సాలిడేస్ 2020 లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే జనరేటివ్ మోడలింగ్ కానీ, లేదంటే ఇంకొక ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, లేదా CFD అనాలిసిస్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి అప్డేటెడ్ మాడ్యూల్స్ లో మనకి ఇంకా యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. మాడ్యూల్ టు మాడ్యూల్ మనకి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఒక యాక్యురసీ పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మోడలింగ్, మనకి యొక్క క్రెడిబిలిటీ, మన యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రకారం మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి కొన్ని టూల్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అనమాట అప్డేట్ టు అప్డేట్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీకు డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్. స్క్రీన్ స్టక్ అయినట్టు వస్తుంది సార్, వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది సార్. ఎందుకు స్లోగా ఉంటుంది అంటే నేను యూజ్ చేసే ర్యామ్ కూడా 4GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాను. సో 4GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఒకవేళ మీది 8GB ర్యామ్ అయితే మీ ల్యాప్టాప్స్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్అప్ ఇలా వస్తుంది. సో కొంచెం స్లోగా ఉంది. మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా అయినా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు. కొంచెం అంటే 1 by 1 మీరు వర్క్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫాస్ట్ అప్ అవుతుంది. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. అవును సార్, పాత స్క్రీన్ పీపీటీలో ఉన్నది. ఓకే, పీపీటీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇంకా. ఇంటర్ఫేస్ లాస్ట్ స్లైడ్ చూపించారు కదా సార్, అది చూపిస్తుంది సార్. కొంతమంది వీడియో ఆన్ చేసుకుంటున్నారు, ఆఫ్ చేయమని చెప్పండి. స్క్రీన్ చిన్నదైపోతుంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా సార్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్? లేదు సార్, ఇంకా కనపట్లేదు సార్. లేదు సార్, ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నట్టు సార్, పైన పీపీటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపి ఇప్పుడు ఓకే అయింది సార్. ఇప్పుడు ఓకే సార్, వచ్చింది సార్. బై మిస్టేక్ అక్కడ పైన క్లిక్ అయింది సార్, స్టాప్ షేరింగ్ క్లిక్ అయిపోయింది, అందుకే మీకు షేర్ అవ్వట్లా అంతే. ఎవరు వీడియో ఆన్ చేశారు సార్? ఆఫ్ ఆఫ్ ద వీడియో అయితే కవర్ చేస్తుంది రెడ్ టీ షర్ట్. రెడ్ టీ షర్ట్. సో మీరు హైడ్ చేయండి సార్, మీరు హైడ్ చేయండి వాళ్ళని. హైడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ సార్. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్ ఇలా ఉంటుంది సార్, మళ్ళీ చేస్తాను చూడండి. సో డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్ ఇలా వస్తుంది సార్ మీకు, సాలిడేస్ ST9 అని. సో ఈ ఐకాన్ మీద మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఈ ఐకాన్ వస్తుంది. దీన్ని మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్అప్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. సో ఈ స్టార్ట్అప్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి ఇలా ఉంటాయి, కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు మీరు పార్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా, షీట్ మెటల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి మనకి మాడ్యూల్స్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే అందులో నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. లైక్ స్కెచ్, పార్ట్ మోడలింగ్ అని, అసెంబ్లీ అని, షీట్ మెటల్ అని, డ్రాఫ్టింగ్ అని, ఇక్కడ వెల్డిమెంట్ అని. సో ఇవి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అనమాట. స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ కాబట్టి ఇవే చూపిస్తున్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకి లోపల. సర్ఫేసింగ్ ఉంటుంది. సో సర్ఫేసింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి, సర్ఫేసింగ్ దేని కిందకి వస్తుంది, అది కూడా ఒక పార్ట్ కిందే వస్తుంది. సో దాని అందుకని నాకు సపరేట్ మాడ్యూల్ ఏం చూపించదు అనమాట మీకు. సో దట్ సర్ఫేసింగ్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పార్ట్. సో కమింగ్ టు అనాలిసిస్ కూడా మనం పార్ట్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి అది కూడా దీంట్లో ఒక సబ్ లా ఉంటుంది అనమాట. సో సపరేట్ మన మాడ్యూల్ అనేది వెళ్ళక్కర్లేదు. లేదంటే అసెంబ్లీలో ఉంటది, కొన్ని ఆపరేషన్స్ అసెంబ్లీలో ఉంటాయి. సో మనకి ఏంటంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. కాకపోతే మనం దేంట్లోకి వెళ్తే ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు పార్ట్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళారు, మీరు స్కెచ్ కావాలనుకోండి, మళ్ళీ వేరే మాడ్యూల్ ఉంటుంది, సపరేట్ మాడ్యూల్ ఏముంటుంది మీకు. ఆ స్కెచ్ కూడా మీరు ఈ పార్ట్ లోనే చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ న్యూ క్లిక్ చేయండి. న్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐసోమెట్రిక్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళండి. సో మనకి ఒక ప్రొడక్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఏ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అన్నమాట. ఒక ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ అసెంబ్లీ. ఒక బైక్ తీసుకుంటే బైక్ ఈజ్ ఏ ప్రొడక్ట్. సో అందులో హ్యాండిల్ కానీ, బ్రేక్స్ కానీ, లేదంటే టైర్ కానీ, లేదంటే ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కానీ, ఇవన్నీ పార్ట్స్. సో ఈ పార్ట్స్ డిజైన్ చేయడానికి మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు సాలిడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ పార్ట్స్ డిజైన్ చేయడానికి దీనికి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ముందు మనకి ఏం కావాలి, ఒక స్కెచ్ కావాలి కదా.
ఓకే, సో ఈ పార్ట్స్ డిజైన్ చేయడానికి మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా స్కెచ్ కావాలి. స్కెచ్ లేదే మనకి పార్ట్స్ ఉండవు, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా బైక్ తీసుకున్నాం, బైక్ లో టైర్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నాం. టైర్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఒక 2 సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ లో మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే 2 సర్కిల్స్ కనిపిస్తాం. సో మధ్యలో ఇక్కడ మనకి ఈ స్పోక్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కనిపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సైడ్ వ్యూ లో ఎలా కనిపిస్తుంది? సైడ్ వ్యూ లో ఒక రెక్టాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది అంతే. సో టాప్ వ్యూ లో ఎలా కనిపిస్తుంది? టాప్ వ్యూ లో కూడా 2 సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ మధ్యలో స్పోక్స్ కనిపిస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 వ్యూస్. సో ఆ వ్యూస్ తర్వాత మనం ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఎలా ఉంది, సైడ్ వ్యూ లో ఎలా ఉంది, టాప్ వ్యూ లో ఎలా ఉందో చూసుకొని ఆ వ్యూస్ ను మర్చేసి మనం ఏం చేస్తాం, మెటీరియల్ ఎలా యాడ్ చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఎలా యాడ్ చేయాలి, లైక్ ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటాం. సర్కిల్ తీసుకొని సర్కిల్ గీసేసి దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ చేస్తాం. రివాల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, అదొక సర్క్యులర్ సిలిండర్ అవుతుంది అనమాట. సర్క్యులర్ సిలిండర్ కదా మన టైర్ షేప్ ఉండేది. సో అలాగా మనం ఏ పార్ట్స్ కి ఏ స్కెచ్ గీయాలి, అది ఏ వ్యూ లో గీయాలి. సో అలాగా మనం ప్రీ డిఫైన్డ్ గా డిజైన్ చేసుకొని తర్వాత ఆ పార్ట్స్ అన్ని మనం ఇండివిడ్యువల్ గా సేవ్ చేసుకొని అట్లా దాన్ని అసెంబ్లీ చేస్తాం. అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత అది ఒక ప్రొడక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో పార్ట్ కి ప్రొడక్ట్ కి ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట. సో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ విల్ కంబైన్ టు ఏ ప్రొడక్ట్. సో జస్ట్ గో ఫర్ న్యూ తర్వాత ఐసోమెట్రిక్ పార్ట్ తీసుకోండి. సో పార్ట్ తీసుకున్న తర్వాత యూ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్. సో పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి మీరు వెళ్తారు. ఇది సాలిడ్ ఎడ్జ్ పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైం, లోడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ ఎడ్జ్ పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఈ పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో చూడండి మీకు ఎన్ని ఉన్నాయో. స్కెచింగ్ చేసుకోవచ్చు, 3D స్కెచింగ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ సర్ఫేసింగ్ చేయొచ్చు, పిఎంఐ చేయొచ్చు, సిమ్యులేషన్ చూసారా, సిమ్యులేషన్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి ఇన్స్పెక్టర్. సో ఇన్స్పెక్టర్ లోనే మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి. మర్చిపోయాది ఇది, లైక్ కైనమెటిక్స్ కానీ, మోషన్ కానీ, నెక్స్ట్ టూల్స్, ఇంకోటి డేటా మేనేజ్మెంట్ లో ఉంటుంది మనకి పిఎంఐ, ఇవన్నీ డేటా మేనేజ్మెంట్, పిఎల్ఎం. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు చూసారా, ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, సింక్రనస్ అని కనిపిస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమొస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. 1 minute. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత న్యూలోకి వెళ్ళాలి. న్యూలోకి వెళ్ళి ఐసోమెట్రిక్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళాలి. పార్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. సో ఈ పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ సింక్రనస్ అని ఉంటుంది. సో మీరు డైరెక్ట్ గా సింక్రనస్ టెక్నాలజీని మీరు అప్పుడే మీకు చెప్తే ఏంటంటే మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఫీల్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ టెక్నాలజీ చేద్దాం. ఆర్డర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, స్కెచ్ గీసుకోవడం, దానికి మెటీరియల్ యాడ్ చేసుకోవడం, మనం జనరల్ గా అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండేటట్టే ఆర్డర్ చేద్దాం. సో కొంచెం మీరు ఆర్డర్ లో ఒక క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనకి పార్ట్స్ ని ఇంకెంత ఫాస్ట్ గా మనం చేయొచ్చు, ఇంకెంత ఫాస్ట్ గా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది అప్పుడు మనం సింక్రనస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి చేద్దాం. సో సింక్రనస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ గో ఫర్ ట్రాన్సిషన్ టు ఆర్డర్డ్. ట్రాన్సిషన్ టు ఆర్డర్డ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సింక్రనస్ టెక్నాలజీలో ఉంది, దీన్ని నేను ఆర్డర్ టెక్నాలజీలోకి మారుస్తున్నాను దాని అర్థం అనమాట. రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ గో ఫర్ ట్రాన్సిషన్ టు ఆర్డర్డ్. సో ఈ ఆర్డర్ లో పెట్టిన తర్వాత మీకు పైన మాక్సిమం టు మాక్సిమం చేంజెస్ వస్తాయి. పైన మనకి మాక్సిమం టు మాక్సిమం చేంజెస్ వస్తాయి. చూసారా, చేంజెస్ అన్ని వచ్చినాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఈ ఆర్డర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ లో మీకు జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్తాను చూడండి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ మనం ఇంటర్ఫేస్ తెలుసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం సాఫ్ట్వేర్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా డీల్ చేద్దాం. సో ఈ పైన కనిపిస్తుంది చూసారా మీకు, ఈ పైన ఆరో మార్క్ చూసారా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటారు. దీన్ని క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటారు. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం ఏ టూల్ కావాలంటే ఆ టూల్ ఫాస్ట్ గా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ అండు రీడు చూసారా, కంట్రోల్ Z, కంట్రోల్ Y. మనం ఒకవేళ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా తప్పు ప్రెస్ చేసాము, ఏం ప్రెస్ చేస్తాం, కంట్రోల్ Z. అలాగే ఇక్కడ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా తప్పు జరిగింది, లైక్ మీరు 20 మెటీరియల్ యాడ్ చేయబోయి 30 మెటీరియల్ యాడ్ చేశారు. సో మీరు మళ్ళీ కంట్రోల్ బ్యాక్ వచ్చేద్దాం అనుకున్నారు, అప్పుడు కంట్రోల్ Z ప్రెస్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఫ్రంట్ కి వెళ్దాం అనుకున్నారు, అంటే తప్పు కాదు కరెక్టే అని తెలిసింది, మళ్ళీ ఫ్రంట్ కి వెళ్దాం అనుకుంటే కంట్రోల్ Y. సో దిస్ ఈస్ అండు అండ్ రీడు. సో ఇది ఫైల్ సేవ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో ఇలాగా ఇంకొన్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నారు, లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ట్రూడ్ అనే ఒక టూల్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ అనే టూల్ మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే దాన్ని
మీరు క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు ఈ పైన, అంటే లైక్ రెగ్యులర్ గా ఎలాగా ఏదైనా చేస్తానాకండి మిర్రర్ లో ఈ ఇక్కడ కర్వ్డ్ ఉంది చూస్తారా, కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్. ఈ కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఈ కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ప్యాటర్న్ మీకు ఇక్కడ ఉంటే బెటర్ కదా, పైన ఉంటే ఇంకా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా. సో మీరు ఇక్కడ పైన యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి. 1 minute. ఓపెన్ అవట్లేదు. యా, సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో ఫర్ కస్టమైజ్. కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళండి. కొంచెం సాఫ్ట్ గా కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మనకి ర్యామ్ ఇది కొంచెం ర్యామ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలంటే మనకి ర్యామ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే మనకి ఫాస్ట్ గా ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళండి. కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన టూల్స్ అనేవి అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ ఉంది కదా, ఆ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ లో మనకి ఏదైతే టూల్ మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నామో చూడండి. లైక్ ఇప్పుడు ఈ క్విక్ యాక్సెస్ ఉంది, ఈ క్విక్ యాక్సెస్ లో ఇప్పటి వరకు ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి, ఇవ్వండి ఇవి ఉన్నాయి. క్విక్ యాక్సెస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో ఫర్ కస్టమైజ్. కొంచెం స్లోగా ఉంది. ఆల్ కమాండ్స్. సో మనకి ఏదైతే కమాండ్ కావాలో, అంటే పద్ధతిగా కమాండ్ కావాలో, సో దాన్ని డ్రాగ్ చేయండి, డ్రాగ్ చేసి ప్లేస్ చేయండి. యా, ఈ యాడ్ బాడీని సెలెక్ట్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేయండి, యాడ్. సో ఇక్కడ యాడ్ బాడీని యాడ్ చేశాం కదా, క్లోజ్. ఎస్, సో సేవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే మనకి యాడ్ బాడీ అనేది కూడా ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ క్విక్ యాక్సెస్ లో అప్లై అవుతుంది. సో కొంచెం స్లోగా ఉంది. సో ఇక్కడ చూసారా మనకి యాడ్ బాడీ యాడ్ అయింది. సో ఈ యాడ్ బాడీని రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే టూల్ అనమాట. సో అందుకని నేను అక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్. సో అలా కాకుండా మీకు ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ఉంది, ఇందా చెప్పినట్టు ఈ ప్యాటర్న్ లో కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తారు. సో పద్ధతులు మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు అది ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎలాగా అంటే, సో దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళండి. సో కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో మీకు డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. సో ఆ డైలాగ్ బాక్స్ లో సో మీరు క్విక్ యాక్సెస్ లోకి వెళ్ళండి. క్విక్ యాక్సెస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఆల్ కమాండ్స్ పెట్టుకోండి. అంటే మీకు అన్ని కమాండ్స్ లో అంటే ఆ కమాండ్ తెలుసుకోవాలి కదా, సో ఆల్ కమాండ్స్ పెట్టుకోండి. సో పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఏవైతే కమాండ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. దీంట్లో మీరు చూసుకోండి ఆ కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడ ఉందో అంటే చెక్ చేసుకోండి. సి లో ఉంటది కదా కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్, ఇంకోండి కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్, ఇదే కదా కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్. సో ఈ కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ ని యాడ్ చేయండి. సో యాడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, క్లోజ్ కొట్టేసేయండి. ఏమడుతుంది, డూ యూ వాంట్ టు సేవ్ చేంజెస్ టు న్యూ థెమ్ అని అడుగుతుంది. ఎస్.
సో ఎస్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మీకు చేంజ్ అవుతుంది, ఒకసారి అప్డేట్ అవుతుంది. సో అప్డేట్ అయ్యి మనకి కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది చూసారా, కర్వ్డ్. సో ఇక్కడ బద్దకి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఆటోమేటిక్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అనమాట. దీన్ని క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటారు. సో దీని పక్కన అప్లికేషన్ బటన్ ఉంటుంది. సో అప్లికేషన్ బటన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే దీన్ని క్లిక్ చేసి మనం ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే ఈ ఫైల్ యొక్క సెట్టింగ్స్ కానీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు, సెట్టింగ్స్ కానీ, సో లేదంటే ఏదైనా పేపర్ ప్రింట్ కానీ, లేదా సేవ్ యాస్ కానీ, లేదంటే ఇది వద్దు ఇది క్లోజ్ చేసేసి న్యూ ఓపెన్ చేయాలి, సో క్లోజ్ చేయడం, లేదంటే న్యూ ఓపెన్ చేయడం. సో అవన్నీ ఇక్కడ అప్లికేషన్ బటన్ లో ఉంటాయి మీకు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ బటన్. మనకి అప్లికేషన్ బటన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకి న్యూ, ఓపెన్, స్టార్ట్, క్లోజ్ అలాంటివన్నీ అప్లికేషన్ బటన్ లో ఉంటాయి. క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ లో ఏం యూజ్ చేస్తారంటే మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ని క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ లో పెట్టుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పైన చూసారా హోమ్, సర్ఫేసింగ్, పిఎంఐ, సిమ్యులేషన్, ఇవన్నీ వీటన్నిటిని ట్యాబ్స్ అంటారు. ట్యాబ్స్ అంటే హోమ్ ట్యాబ్ లో ఈ టూల్స్ ఉంటాయి. మీరు సర్ఫేసింగ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళండి, సర్ఫేసింగ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఈ టూల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పిఎంఐ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఇంకొక టూల్స్ ఉంటాయి. సో మన ట్యాబ్ కి టూల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో హోమ్ ట్యాబ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, ఇవన్నీ టూల్స్ అన్నమాట. సో ఈ స్కెచ్ ప్యానల్ లో ఈ లోపల మొత్తం టూల్స్. ఈ సాలిడ్స్ ప్యానల్ అన్నమాట. ఈ సాలిడ్స్ ప్యానల్ లో ఇవన్నీ టూల్స్ అన్నమాట. ప్యాటర్న్ ప్యానల్ లో ఇవన్నీ టూల్స్, మోడిఫై ప్యానల్ లో ఇవన్నీ టూల్స్ అన్నమాట. సో అలాగా మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఏదన్నా ఇప్పుడు డౌట్ అడిగారు, స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు, సో ఎక్కడ తిన్వాల్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు. సో తిన్వాల్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ తిన్వాల్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు. సో మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, సో జస్ట్ గో టు హోమ్ ట్యాబ్ అండ్ జస్ట్ గో టు సాలిడ్స్ ప్యానల్. సో ఇన్ ద సాలిడ్స్ ప్యానల్ యు గెట్ ద తిన్వాల్. సో ఇలా చెప్తుంటే ఒక సీక్వెన్స్, దేనికైనా కానీ ఒక సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ చెప్పాలన్నమాట. సో డైరెక్ట్ గా తిన్వాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అక్కడే స్క్రీన్ మీద స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, మిడిల్ లో ఉంటుంది అని చెప్పడం కంటే, సో జస్ట్ చెక్ ఇన్ హోమ్ ట్యాబ్. ఇన్ ద హోమ్ ట్యాబ్ విల్ ఫైండ్ సాలిడ్స్ ప్యానల్. ఇన్ ద సాలిడ్స్ ప్యానల్ యు గెట్ ద తిన్వాల్. సో లేదంటే మీరు అడిగారు జస్ట్ ఇది ఉంది, కమాండ్ ఉంది, ఇంక్రీజ్ పిఎంఐ ఫాంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడిగారు అనుకోండి, జస్ట్ గో టు హోమ్ ట్యాబ్. ఇన్ ద హోమ్ ట్యాబ్ విల్ ఫైండ్ ద డైమెన్షన్స్ ప్యానల్. ఇన్ ద డైమెన్షన్ ప్యానల్ విల్ గెట్ ద ఇంక్రీజ్ పిఎంఐ ఫాంట్. సో ఇలాగా ఒక సీక్వెన్స్ ప్రకారం చెప్పాలి. సో వీటిని ట్యాబ్స్ అంటారు, వీటిని ప్యానల్స్ అంటారు, ప్యానల్స్ లో ఉన్న వాటిని టూల్స్ అంటారు. సో ఈ ప్యానల్స్ మొత్తం కలిపి రిబ్బన్ బార్ అంటారు. ఈ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో లైక్ ఈ సెలెక్ట్ ప్యానల్ కానీ, ప్లేన్స్ ప్యానల్ కానీ, స్కెచ్ ప్యానల్ కానీ, సాలిడ్స్ ప్యానల్ కానీ, వీటన్నిటిని కలిపి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిబ్బన్ బార్. ఇదంతా కలిపి రిబ్బన్ బార్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా, మనం ఫస్ట్ లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సింక్రస్ నుంచి ఆర్డర్ కి చేంజ్ చేసాం. సో దీని ఏమంటారంటే పాత్ ఫైండర్ అంటారు. పాత్ ఫైండర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ స్కెచ్ చేసినా, దానికి ఏ మెటీరియల్ అప్లై చేసినా, దాన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో దాన్ని మెటీరియల్ యాడ్ చేసినా అదంతా దీంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఈ ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే చేస్తామో అదంతా దీంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఇది పార్ట్ 3 అని చూస్తారా, దీంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాత్ ఫైండర్, PATHFINDER, ఫైండర్, పాత్ ఫైండర్. సో ఇక్కడ చూసారా వీటిని పెయిన్స్ అంటారు, పెయిన్స్, PANES. సో ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఇంకోటి చూడండి, ఏదైనా ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా, అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఏదైనా చేసిన ఫైల్ ఉంది, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ లో చేసిన ఫైల్ ఉంది, లేదా సాలిడ్ చేసిన ఫైలే ఉంది, దాన్ని దీంట్లో ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఇంకోటి దిస్ పీసీలో ఎక్కడ ఉందో మొత్తం చెక్ చేసుకుని ఓపెన్ చేస్తారు. లేదు ఇంకేమన్నా కావాలి, లైక్ ఇంకోటి చూడండి, ఇంకోటి లేయర్స్ పెట్టి డ్రా చేయొచ్చు, లేదంటే సెన్సార్, నెక్స్ట్ లేదంటే ఏదైనా వీడియో ఫీచర్ ప్లేబ్యాక్, లేదంటే ఇంకొంచెం చూడండి సిమ్యులేషన్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as పెయిన్స్. ఈ సైడ్ లో ఉన్నాయి చూసారా, ఈ సైడ్ లో ఉన్నాయి మొత్తం పెయిన్స్ అంటారు వీటిని, PANES, పెయిన్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పెయిన్స్. ఇందులో దీన్ని లెఫ్ట్ పెయిన్స్ అంటారు. సేమ్ ఇలాగా రైట్ లో కూడా ఉంటాయి. సో ఇంకొంచెం చూడండి, దీన్ని రైట్ పెయిన్స్ అంటారు. ఈ ఫేస్బుక్ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే రైట్ పెయిన్స్. లెఫ్ట్ పెయిన్స్, రైట్ పెయిన్స్ అంటారు వీటిని. రైట్ పెయిన్స్, లెఫ్ట్ పెయిన్స్ అంటారు. ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది చూసారా, దీన్ని బేస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. BASE, బేస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ XYZ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్సిస్ ని బేస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇక్కడ కింద చూసారా, దీన్ని ప్రాంప్ట్ బార్ అంటారు. ప్రాంప్ట్ బార్ అంటే ఏం లేదు, ఏదన్నా మనం ఒక టూల్ ఉంది, లైక్ ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఆ ప్రాంప్ట్ బార్ లో మనకి సజెషన్ ఇస్తూ చేస్తుంది అనమాట. చూడండి సజెషన్ ఏమొచ్చిందో, దాని దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ గా సజెషన్ చేంజ్ అవుతుంది. క్రియేట్ అండ్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ ఫీచర్ అంటే చూడండి ఆ మెటీరియల్ యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి చెప్తాను అనమాట.
సజెషన్ వస్తుంది. సజెషన్ దాని కిందే మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చి మనకి చూసారా స్టూడెంట్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్ టిప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది టూల్ టిప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఈ బాక్స్ లో మీకు ఏదైతే వస్తుందో ప్రాంప్ట్ బార్ లో ఏమొస్తుందంటే సజెషన్ వస్తుంది. అంటే అది ఏం చేస్తుంది అని సజెషన్ వస్తుంది. కంప్లీట్ గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మీకు. సో ఒక డైలాగ్ బాక్స్ లో, ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లో దాన్ని ఏమంటారంటే టూల్ టిప్ ఇన్ఫో అంటారు. సో దీన్ని టూల్ టిప్ ఇన్ఫో అంటారు. ఇలా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదనుకోండి, దీన్ని ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు. టూల్ టిప్ ఇన్ఫో ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాంప్ట్ బార్. దీని ప్రాంప్ట్ బార్ అంటే మనం చేసేది మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు స్కెచ్ లోకి వెళ్ళాం చూడండి. స్కెచ్ ఓపెన్ 2D స్కెచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ 2D స్కెచ్, న్యూ 2D స్కెచ్ అంటే ఏంటంటే అది చెప్తుంది ఆ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అని. ఈ కమాండ్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక 2D స్కెచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళి ఒక న్యూ 2D స్కెచ్ గీయొచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాంప్ట్. ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది మనకి, అంటే ఒక హింట్ లాగా అది ఏం చేస్తుంది, ఆ టూల్ ఏం చేస్తుంది అని. సో లైక్ ఇప్పుడు మనం హోల్ లోకి వెళ్ళాం. ఈ హోల్ ఏం చేస్తా చెప్తా చూడండి. క్రియేట్స్ ఏ హోల్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఏ పార్ట్. ఒక పార్ట్ లో మీరు హోల్ ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని ఒక సజెషన్ ఇస్తుంది, లైక్ మనకి హింట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాంప్ట్ బార్. అండ్ అక్కడ మనకి టూల్ టిప్ ఇన్ఫో కూడా వస్తుంది ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లో. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ ఫైండర్. ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ట్రూడ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది, కానీ నాకు కనిపించట్లేదు అని ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రూడ్ అని. సో ఎక్స్ట్రూడ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే మనకి ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డైలాగ్ బాక్స్ లో మీకు ఎక్స్ట్రూడ్ కమాండ్ వచ్చింది. ఈ కమాండ్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ మీకు ఎక్స్ట్రూడ్ చూడండి బ్లింక్ అవుతుంది. అక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఎక్స్ట్రూడ్ బ్లింక్ అయ్యి చూడండి ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇలాగా మనకి టూల్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడెడ్ సర్ఫేస్ ఉంది, దీన్ని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఆ టూల్ బ్లింక్ అవుతుంది. సో ఏదైనా మీకు నేను చెప్పిన టూల్స్, నేను చెప్తాను కదా, నేను చెప్పిన టూల్స్ కానీ మీకు కనిపించలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి కింద ఆ కమాండ్ లో సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేస్తే మీకు పక్కన డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డైలాగ్ బాక్స్ లో దాని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ టూల్ ఎక్కడ ఉందో మీకు అక్కడ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది డెస్క్టాప్ మీద. అంటే అదే సాఫ్ట్వేర్ లో మీకు ఆ టూల్ అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ బార్ అంటారు దీన్ని, కమాండ్ ఫైండర్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రీజియన్స్ ఉంది, రీజియన్స్ ఇచ్చేయగానే ఆటోమేటిక్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని బ్లింక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అవసరం లేదనుకుంటే క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీజియన్స్. ఇది ఏంటంటే వ్యూ టూల్ బార్ అంటారు. ఈ వ్యూ టూల్ బార్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్ కి, రొటేట్ కి, ఫిట్ కి, ప్యాన్ కి, వీటన్నిటికి జూమ్ వ్యూ టూల్ బార్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. దీన్ని వ్యూ టూల్ బార్ అంటారు. ఓకే. అండ్ దీన్ని వచ్చేసి వ్యూ క్యూబ్ అంటారు. లైక్ మీరు ఫ్రంట్ వ్యూలో చూడాలనుకోండి, ఫ్రంట్ వ్యూ పెట్టుకుంటారు. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూలో కావాలనుకోండి, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ పెట్టుకుంటారు. టాప్ వ్యూ కావాలనుకోండి, టాప్ వ్యూ పెట్టుకుంటారు. సో దీన్ని వ్యూ క్యూబ్ అంటారు. వ్యూ, VIEW, వ్యూ క్యూబ్ అంటారు. సో దీన్ని ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు కూడా. ఇక్కడ నుంచి ఏదన్నా రైట్ కార్నర్ కి, లేదంటే వేరే చోటికి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని ఏమంటారు, టాప్ రైట్ కార్నర్ అంటారు. సో అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఏంటి, ఇప్పుడు బాటమ్ రైట్ లో ఉంది, టాప్ రైట్ లోకి మార్చాలంటే దీన్ని క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇంకోండి టాప్ రైట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వ్యూ క్యూబ్. అలాగే మనకు కావాల్సిన ప్లేస్ కూడా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన బేసిక్ టు బేసిక్, అసలు ఇంటర్ఫేస్ ని ఏమంటారు, ఏ టూల్ ని ఏమంటారు, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది పార్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ అన్ని సాలిడ్ టూల్సే ఉంటాయి. మీకు చూడండి, ఏదైనా లైన్ టూల్ ఉందా, లైన్ కానీ, ఆర్క్ కానీ, సర్కిల్ కానీ, రెక్టాంగిల్ కానీ ఏమీ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ సాలిడ్ టూల్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది పార్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా, సో అందుకని ఇక్కడ అన్ని మీకు సాలిడ్ టూల్సే ఉంటాయి. సో అదే మీరు లైన్ టూల్స్ గీయాలి, లైక్ మీరు సర్కిల్ కానీ, ఆర్క్లు కానీ, లైన్స్ కానీ అలాంటివి గీయాలి. సో అప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, స్కెచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలి. సో స్కెచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మీరు స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. సో స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి టూల్ బార్ లో స్కెచ్ ప్యానల్ లో స్కెచ్ అని ఒక టూల్ ఉంది. సో ఆ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ఏ ప్లేనార్ ఫేస్ ఆర్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అందుకని నేను చూడండి కొంచెం స్లోగా ఉంది, ప్లేన్ కనిపిస్తుంది మీకు, డోంట్ వరీ. ఇంకోండి ప్లేన్ కనిపిస్తుంది చూసారా. సో ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ నేను స్కెచర్ లోకి వెళ్తాను చూడండి ఇప్పుడు. సో వన్స్ నేను స్కెచర్ లోకి వెళ్ళగానే నా కంప్లీట్ టూల్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి. పైన ఉన్న టూల్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి చూడండి, అన్ని లైన్ టూల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కెచర్ టూల్ బార్. దీన్ని స్కెచర్ టూల్ బార్ అంటారు. సో ఈ స్కెచర్ టూల్ బార్ లో మీకు ఏంటంటే మొత్తం అన్ని లైన్ టూల్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు గీసేది ఓన్లీ స్కెచెసే కదా, సో అందుకని ఇక్కడ అన్ని లైన్ టూల్సే ఉంటాయి. సో మళ్ళీ మీరు పార్ట్ వర్క్ బెంచ్కి ఎలా వెళ్ళాలి,
ఇక్కడ క్లోజ్ స్కెచ్ ఉంది చూసారా, ఈ క్లోజ్ స్కెచ్ క్లిక్ చేస్తే మీరు పార్ట్ వర్క్ బేస్ లోకి వెళ్తారు. సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు టూల్స్ అన్ని మారిపోయి మళ్ళీ మీకు సాలిడ్ టూల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో కొంచెం చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం స్లోగా ఉంది, వై బికాస్ చెప్పాను కదా సాఫ్ట్వేర్ ర్యామ్ ఎక్కువ కావాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ రోజు మీరు జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడక్షన్ తెలుసుకున్నారు. సో టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏముంటాయి. సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు 2D డ్రాయింగ్స్ గీయాలంటే ఆటోకేడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్. సో 3Dకి రావాలంటే మనకి చాలా బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సాలిడ్ వర్క్స్, సాలిడ్ ఎడ్జ్, కెటియా అండ్ ప్రోయి అండ్ సో అలాగా ఎన్ఎక్స్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద 3D మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. కమింగ్ టు అనాలిసిస్ లో కూడా మనం చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. లైక్ అనాలిసిస్ మనం సాలిడ్ ఎడ్జ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ది బెస్ట్ ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ యాన్సిస్. యాన్సిస్ తర్వాత హైపర్ మెష్ తర్వాత సిమ్ స్కేల్. సో అలా చాలా ఉంటాయి, చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో ఆటోక్యాడ్ ఆల్టర్నేటివ్ గా కూడా మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ZW CAD అని, ఫోరం CAD అని, లైక్ ఐరన్ CAD అని, లేదా ఆల్ఫా CAD అని, అలా చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో వీటిల్లో మనం మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తామంటే మనం ఆటోక్యాడ్కి ఇస్తాం. సో అలాగే మనం మోడలింగ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తామంటే సాలిడ్ వర్క్స్ కానీ, సాలిడ్ ఎడ్జ్ కానీ, కెటియా కానీ వీటికి ఇస్తాం అన్నమాట. సో అది ఇప్పుడు అనాలిసిస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ ఆన్సిస్ కానీ లేదంటే హైపర్ మెష్ కానీ ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్స్, and later we have taken some introduction about some modeling, generative modeling and reverse engineering, additive manufacturing and VR modeling, virtual reality modeling, and we have taken some introduction about like మనకి సిక్యూర్ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటది, సో ఇండస్ట్రీలో PLM ఎలా ఉంటది. సో దట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లియర్ అయితే, సో దిస్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం డిస్కస్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం స్కెచర్ లోకి ఎలా రావాలి, నెక్స్ట్ స్కెచర్ నుంచి పార్ట్ లోకి ఎలా రావాలి, అంటే స్కెచ్ టూల్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో స్కెచ్ టూల్స్ మొత్తం లైన్ టూల్స్ ఉంటాయి, పార్ట్ టూల్స్ మొత్తం సాలిడ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో స్కెచ్ అంటే ఏంటి, పార్ట్ అంటే ఏంటో క్లారిటీ వచ్చింది మీకు. సో మనం ఏదైనా ఒక టాయ్ చూసినప్పుడు టాయ్ కి ఒక స్కెచ్ ఉంటుంది, స్కెచ్ తర్వాత దానికి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తారు, ఏ డైరెక్షన్ లో ఎంత మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి అని మొత్తం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తారు. సో అలాగా స్కెచ్ గీయాలంటే మీరు స్కెచ్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి వెళ్ళాలి, దాన్ని మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలంటే మీరు పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి రావాలి. సో పార్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో అంతా మీకు సాలిడ్ టూల్స్ ఉంటాయి, స్కెచ్ ఇంటర్ఫేస్ లో మీకు అంతా లైన్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టుడే we are going to explain. So in the tomorrow session sure we'll start the software, we'll start Sketcher and we'll sort out all the sketches and we'll go forward for next sessions. So hero session lo, so everyday session will be from 10 to 12 session untadi. At the same time meeku last half an hour వచ్చేసి డౌట్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది. 1.5 hour క్లాస్ చెప్తాము, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మీకు డౌట్స్ క్లియర్ చేయడం కానీ, మీకు ఏదన్నా పర్సనల్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో యూ కెన్ ఆస్క్. సో ప్రతిరోజు 11:30కి విల్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. సో 11:30కి మేము క్లాస్ స్టాప్ చేస్తాం, అండ్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ బి ఫర్ యువర్ డౌట్ సెషన్. సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద రికార్డింగ్.